अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल तुहाडे सारे दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। अगर अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता काम जरा खिच के रखो। लो जी भरतू पिया ए चोर लुटेरे बगैरत दगड़ दल्ले फार्म 47 वालियां नूं ते इन्हां दे हैंडलरां नूं और इन्हां दे चट्ठू बट्टे लोटे लफाफियां नूं हुण हो की रहा कि चट्ठू बट्टे बाहर निकल के कह रहे ने कि भाई आ इमरान खान के बच्चे क्यों आ रहे हैं जनाब, आ की हो रहा हिसाब तो वो अज उन्हें जमायमा खान ने ट्वीट भी की है कि भाई आ देखो बच्चे जड़े ना वो अपने प्यो नाल मुलाकात उन्होंने नहीं कराई, 6 महीने हो चले ने गल भी नहीं होने देंदे कोई, तो जरा ना वो किस हाल दे विच रखिया गैर इंसानी सलूक किया जा रहा तो बच्चे हुण जा रहे हैं तो ये आके तड़ियाँ ला रहे हैं। अंदाज़ा करो कि असीं गिरफ्तार कर लांगे। भाई इत्थे कोई ला कोई कानून है कोई इहो जिहा? बच्चे अपने प्यो नूं मिलण वास्ते आ रहे हैं, अपने प्यो की आवाज़ उठाण आ रहे हैं, जरा ना हाल चाल पुछण आ रहे हैं, देखण आ रहे हैं, तो ये कहते जी गिरफ्तार किस चक्कर च गिरफ्तार कर लें। उन्हें चंगा रगड़ा दिता बगैरता नूं, लेकिन असल बगैरत ने कुछ देर पहले ये आप ही कह रहे सी, बल्कि कुछ दिन पहले कि भाई आ फिर एहतजाज की कॉल इमरान खान ने देती, इमरान खान के अपने बच्चे कितने ने, वो क्यों नहीं आते, आ कौम के बच्चों को जरा ना वो अपना आज़ादी की जंग के पिछे लाया, आपके तो अपने बच्चे कितने ने, ये बस माई भी बकवास करती रही है तो आ पोले जे मुँह वाली भी बकवास करती रही है। हाँ माई दियाँ तो चलो तुसीं सुनिया होनियां, आ पोले जे मुँह वाली सुनो की कहती होंदी सी। आप बहुत अच्छा होता ये डू और डाई कहने से पहले इमरान खान साहब के बेटे जो हैं दोनों कासिम और सलमान वो यहाँ मौजूद होते और वो आके लीड करते उन आम लोगों के बच्चों को जिनको आप डाई करा। अंदाजा करो तुसीं। लो जी आ इन्हां दियां गल्लां ते हुण इहदी गल सुन लो। हुण इहनूं ना मिर्चां लगियां पईयां ने, हाँ भुड़कदी फिरदी इधरों उधर की हो रहा। उत्तों मालकां ने भी प्रैशर दिता कि भाई जाओ बकवास करो, भौंको जाके जिहदे वास्ते तुहानूं रखिया इत्थे कि भाई आ रोको उन्होंने बच्चे जिहड़े ना उन्होंने दिओ धमकियां दिओ उन्होंने तो उन्होंने पाकिस्तान ना आन दिओ। हाँ जी, और इन्होंने वक्त पिया और नाल इन्होंने अपने लोटे लिफाफे भी कड्डे। वो बंदे ने पुछे जाके हुण कि पोले जे मूँह वाली है आ हुण तू अपनी गल तो आप मुकरेंगी तो चंगा लगेगा। बाबा जी कहते ये तो कुछ भी नहीं, आ तो बड़े बड़े हिसाब ला के मुकर गई। मैं बाबू जी केड़े हिसाब? बाबा कहते हिसाब लाए ने बड़े, 3 तलाक हुई ने। मैं क्या यार तलाका तो पहुँच जाते बाबा जी, वो गल कोई होर हो रही है। बाबा जी कहते भाई वो चैक होंगे ना बंदे का बैकग्राउंड भी देखना पैंदा कि भाई आ स्लिप हो जाती। बाबा जी कहते सारे के सारे अपन गल्लां करके तो भुल जाते हैं। हुण वो थुक्या चट रही है अपने, कह रही है कि भाई ये नहीं आना तो चाहिए इन्होंने, ये वो सारा नून लीग की गल कर रहे हैं कि सारी नून लीग हुण इस डगर ते लगी तो नाले अपने लोटे लिफाफे और अजीबो गरीब किस्म के बगैरत दगड़ दल्ले बाहर कड्डे ने। और एक ऐसा बगैरत है ये तलत, ये आके बकवास की कर रहा। अंदाज़ा करो ये बकवास कर रहा कि जी देखो जी ओ इमरान खान वास्ते जो पार्टी क्यादत नहीं भैणां अवाम नहीं कढ़ सकियां। हाँ जी पार्टी क्यादत नहीं कर सकी, बुशरा बीबी अवाम नहीं कर सकी, लीमा खान अवाम नहीं कर सकी, तो बच्चे जड़े ने मासूम ये आके कितों अवाम कड्डणगे। हाँ कोई नहीं फायदा ना। भाई तेनू की तकलीफ है, भाई तेनू की तकलीफ? वो अवाम कड्डण आ रहे हैं, अवाम ने आप ही निकलना, निकल आएगी जो भी निकलना, तेनू की तकलीफ हो रही है? यकीन करो इसकी शक्ल देखो, इन्नी क लानत बरस रही है इसकी शक्ल ते, इन्नी क लख की लानत भी थोड़ी पै जाती है। और यकीन करो अज जिन्नी बारिश हुई है ना लाहौर च, तुसीं देखिया होना कितना लाहौर भर गया। गल करते हैं ये, लेकिन वो बारिश तो ज़्यादा ये मूँह से लानत पई है जी कि नज़र भी आती है सानू, लिशकारे मारदी है लानत। एडा वड्डा बगैरत यार ये कभी दौर हुंदा सीगा। हाँ जी असीं इन्हूं भी समझते होंदे जिद्दे कंजर नूं नहीं समझते सी यार, बड़ा वड्डा फिलासफर है, बहुत वड्डा दानिश्वर है जिद्दा। वो यार दगड़ दिल ने भी समझते होंदे सी यार बड़ा वड्डा जैयद साफिया। हाँ हक से गल करते ये हरामजादा टाउट निकलिया कंपनी का। हाँ किन्ने लोग नंगे हो के नच्ची जा रहे हैं साडे अगे। हाँ और असी भी नाच देखी जा रहे हैं, असी भी कीड़े मकोड़ियां की कौम आ। असी किहड़ा कहना कि भाई तेरी ऐसी दी तैसी, अपने तेरे जिहड़े हैंडलर आ हाँ उन्होंने जाके दस कि अवाम नहीं मानती पई जो भी बयानियां ये तेरे मूँह से जिहड़ा कलवा रहे हैं ना कि जी वो बच्चे वो अवाम वैसी निकल आएगी। हाँ वो तो अपने बाप वास्ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बेगैरत इंसान है, एडा नाम मेरा मतलब है कि बड़ा नाम नूम तो वो निकलिया टाउट कंपनी का सारा बेगैरत का बच्चा। वो आके उन जने ना वो कोशिश कर रहा
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਨਫਰ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਾਰਡ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੌਣ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਨਾਈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਮਾਰੇ ਉੱਤੋਂ, ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੇ। ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਟੂ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਟੱਟੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ ਆ ਗੱਲੇ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਸਿਆਪਾ ਮੁਕਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਖੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝੂਠਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੂ ਔਰ ਆਖ ਥੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਟੱਟੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਟਾਊਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਿਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੱਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਝੂਠੀ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਪੱਟੀ ਪੋਲੇ ਜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਬਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਿਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਆਈ ਆ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ ਹੁਣ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮਾਰਾ ਮਾਈ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਡੁੱਬਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਿਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਗ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ? ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਉਡਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਅੱਖ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹਨੇ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਢੀਠ ਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੀਠ ਪੁਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਗੈਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚਵਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, वालेकुम अस्सलाम। शुएब ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है? शुएब, मैडम को बताओ पानी यहाँ खड़ा है। हेलो शुएब, हेलो शुएब, इधर इधर शुएब। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। और माई ने आज उन्हें पूछा भी कि शुएब ओ भाई इतना पानी कहाँ से आ गया है?
ਸ਼ੁਏਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੋਲਾ ਮੈਡਮ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾ ਨਦੀਮ ਅਫਸਰ ਕਿ ਜਾਓ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਘਰ ਬਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਤੈਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਏਬ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਈ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ। ਹਾਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈ ਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਮਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇਰਾ ਖੁਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੜੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਮਾਈ? ਇਹ ਮਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹੁ ਜਾ ਕੇ। ਫੜ ਜਾਣੀ ਦੀ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੀਮਸ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਜਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਢਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਮਾਈ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਬਸ ਮਾਈ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮਾਈ ਲੋਤਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰ। ਮਾਈ ਕੋ ਖਾਸ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਮੋਟਰ ਪੈਪ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਮੋਟਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸੌਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਟਿੰਗੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਟੂ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ। ਓਏ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ 600 ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਚੜਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਆ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੈਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕਰ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਚੰਗੜਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੜ। ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੋਬਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਟਿੰਗੜਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਆਉਂਦਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਲਟਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਕੌੜੇ ਵਰਗਾ ਨੱਕ ਸੀ ਡੱਡੂ ਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹਾ, ਆਂਟੀ ਨਸਬੀਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਆਂਟੀ ਨਸਰੀਨ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਡੱਡੂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਡੱਡੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ। ਹਾਂ, ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋ? ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਟੀਕੇ। ਆਹ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਵਲ ਪੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਨੱਕ ਪਕੌੜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਜਰੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆ। ਮਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਗੇਮ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋ, ਬਸ ਸਰਜਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਰਜਨ ਵੀ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਜਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਇਸ਼ਤਦਾਨ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਮੁਸਤਹਕਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ।